In the last class, we have studied the tunnel effect and we have seen an expression for the transmission probability, which is given by T is equal to e to the power minus 2k2L, where k2 is root of 2m u minus e by cross h. So here we are going to derive that expression. So we consider a particle having energy E approaches a potential barrier having height u such that the energy of the particle is less than that of the barrier and the width of the barrier is L. So suppose psi 1 plus is the wave function of the incident beam of the particles, and a part of this is reflected back, and psi 1 minus is the wave function of the reflected particles. Psi 2 is the wave function of the particles in region 2. A part of this is reflected back into region 1 and a part is transmitted into region 3. And psi 3 plus is the wave function of the particles that succeed in reaching region 3. So now we have to solve the Schrodinger's equation in region 1, 2 and 3. So we know that in region 1 and 3 the potential energy is 0, and we can solve the Schrodinger equation as. So in region 1 and 3 the time independent Schrodinger equation can be written as d square psi 1 by dx square plus 2me by cross h square into psi 1 equal to 0 in region 1. So here psi 1 is a function of epsilon, so we can write the partial derivative as the ordinary derivative. Dou square psi 1 by dou x square can be written as d square psi 1 by dx square. And similarly in region 3 we have d square psi 3 by dx square plus 2m e by cross h square psi 3 equal to 0. So this can be written as d square psi 1 by dx square. So we can call this as k1 square. So plus k1 square psi 1 is equal to 0. So therefore we can write d square psi 1 by dx square is equal to minus k1 square psi 1. So we have seen solutions of those types of equations. So here there is a negative sign. So we can write the solution as some a cos k1x plus b sin k1x. Or we can write it as a e to the power ik1x plus b e to the power minus ik1x. So നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ എഴുതാം. പക്ഷെ കോൺസ്റ്റൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെയുള്ള ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കില്ല, ഇവിടെയുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ബി കോൺസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ബോക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ സൈൻ ആൻഡ് കോസ് ആയിട്ടാണ് സൊല്യൂഷൻ എഴുതിയത്. അപ്പോൾ ട്രാപ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് നമ്മൾ സൈൻ ആൻഡ് കോസ് ആയിട്ടാണ് എഴുതുക. ബട്ട് ഹിയർ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് നോൺ ട്രാപ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ട്രാവലിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. കാരണം ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ റീജിയൻ 3 അത് ട്രാപ്ഡ് അല്ല, ദേ ആർ ട്രാവലിംഗ്. ആൻഡ് ഫോർ traveling waves we used to write solution in terms of e to the power I and e to the power minus I. ട്രാപ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോസിന്റെയും സൈനിന്റെയും ടേമിൽ എഴുതും. സോ ദ സൊല്യൂഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഓരോ റീജിയനിലും കോൺസ്റ്റൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും.
റീജിയൻ 1 നമ്മൾ എ ബി കോൺസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക. റീജിയൻ 2 നമ്മൾ സി ഡി. അതുപോലെ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എനർജിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യില്ല, എഫ് ആൻഡ് ജി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റീജിയൻ 1 സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് Ψ1 is equal to A e to the power ik1x plus B e to the power minus ik1x. സോ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് Ψ3യുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു. d square Ψ3 by dx square is equal to minus k1 square Ψ3. So Ψ3 is equal to, നമ്മൾ അവിടെ കോൺസ്റ്റൻസ് ചൂസ് ചെയ്തത് എഫും ജിയും ആണ്. എഫ് ഇ ടു ദി പവർ ik1x പ്ലസ് ജി ഇ ടു ദി പവർ മൈനസ് ik1x. ഇവിടുത്തെ k1 എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. k1 സ്ക്വയർ ഇസ് 2me by cross h square. So therefore k1 is root of 2me by cross h. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു റീജിയൻ 1 ഇ എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്രമായിരിക്കും, കാരണം ആ റീജിയൻ 1 പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി 0 ആണ്. സോ ഇ is kinetic energy alone, and therefore k1 can be written as a root of 2m kinetic energy by cross h. ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ, റൂട്ട് ഓഫ് 2m കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നോൺ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് കേസിൽ അത് മൊമെന്റം ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ എല്ലാം നോൺ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് കേസിലാണ്. റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് കേസ് നമ്മൾ പി ജി ലെവലിലൊക്കെ പഠിക്കുള്ളൂ. സോ പി ബൈ ക്രോസ് എച്ച്. സോ ക്രോസ് എച്ചിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പി ബൈ എച്ച് ബൈ 2π. 2π p by h. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഇതിന്റെ ഡിബ്രോലി വേവിന്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ ടേമിൽ മൊമെന്റം എങ്ങനെ എഴുതാം? h by lambda എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ. സോ h by lambda into 2π by h. So h will cancel and we have 2π by lambda. So k1 here is nothing but the wave number in region 1. It is the wave number of the de Broglie waves that represent the particles outside the barrier. ബാരിയറിനകത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി 0 അല്ല. അപ്പൊ ബാരിയറിന് പുറത്തുള്ള ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ്സിന്റെ വേവ് നമ്പർ ആണ് k1. ബാരിയറിന് പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീജിയൻ 1 ആൻഡ് റീജിയൻ 3. അപ്പൊ ഈ Ψ1ന്റെയും Ψ3യുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So a to the power ik1x represent the particles that are moving along positive x direction, and b to the power minus ik1x represent the particles that are moving along negative x direction. ഇത് വേവ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡിറക്ഷനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വേവ് ആണ്, ഇത് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡിറക്ഷനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വേവ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡിറക്ഷനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസിഡന്റ് വേവ് ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ Ψ1 പ്ലസ്. നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡിറക്ഷനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് Ψ1 മൈനസ് ആണ്. സോ ഹിയർ ദസ് a to the power ik1x is nothing but Ψ1 plus, and b to the power minus ik1x is Ψ1 minus. So Ψ1 is the sum of the incident beam of particles plus the reflected beam. Ψ1 plus plus Ψ1 minus. പക്ഷെ നമ്മൾ റീജിയൻ 3ലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡിറക്ഷനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വേവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ദർ ഇസ് നത്തിങ് ടു റിഫ്ലക്ട് ദി വേവ്. ഇവിടെ വേറൊരു റീജിയൻ 3യിൽ എന്തെങ്കിലും
ഒരു ബാരിയറോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡിറക്ഷനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വേവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം ഇവിടെയാണ് ഇൻസിഡന്റ് വേവ്സ് ഉള്ളത്. അതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു റീജിയൻ 2 പാസ് ചെയ്ത് ടണൽ ചെയ്തിട്ട് റീജിയൻ 3 അപ്പോൾ റീജിയൻ 3 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ അവിടെ ബാരിയർ ഒന്നുമില്ല. സോ ഇൻ റീജിയൻ 3 ദർ ഇസ് ഓൺലി എ വേവ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാവലിംഗ് അലോങ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡിറക്ഷൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എഫ് ഇ ടു ദി പവർ ik1x പ്ലസ് ജി ഇ ടു ദി പവർ മൈനസ് ik1x ഉണ്ട്. അപ്പൊ ജി എന്തായിരിക്കും? സിൻസ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് that could reflect the wave, G should be 0 in region 3. So G should be 0. So in region 3 we have psi 3 plus alone, and psi 3 plus is equal to f e to the power ik1x, and psi 3 is psi 3 plus alone. So psi 3 minus should not be there in region 3 since there is no barrier to reflect the wave. So we Schrodinger's equation solve cheyidu, and we have found K1 is the wave number of the de Broglie waves that represent the particles outside the barrier. ഇവിടെ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ സൈനിന്റെയും കോസിന്റെയും ടേമിൽ എഴുതാം, കാരണം ഇ ടു ദി പവർ ഐ തീറ്റയാണ് കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ. പക്ഷെ നമ്മൾ ട്രാപ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് മാത്രമേ സൈനിന്റെയും കോസിന്റെയും ടേമിൽ എഴുതാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇ ടു ദി പവർ ik1 അതുപോലെ ഇ ടു ദി പവർ മൈനസ് ik1ന്റെ ടേമിൽ എഴുതി. So psi 1 plus represent the incoming wave, where A is the amplitude. So this wave is incident from the left of the barrier. So now we can find the probability density as mod psi 1 square for the incoming wave. So suppose V1 plus is the group velocity of the incoming wave, which is equal to the velocity of the particle. We know that the group velocity is equal to the velocity of the particle. Then the flux of particles that arrive at the barrier is given by S. S is equal to mod psi 1 plus square into V1 plus, where V1 plus is the velocity, group velocity of the incoming wave. So this is the number of particles per unit time that arrive the barrier. So number of particles per second that arrive the barrier from left side. So we know that particles are reflected, and the wave function of the reflected wave is given by psi 1 minus, which is b to the power minus ik1x. So psi 1 can be written as psi 1 plus psi 1 minus. But in region 3 there will be a wave traveling along positive x direction only, and whose wave function is f e to the power ik1x. And suppose the velocity of that wave is v3 plus, we can write the transmission probability of the particle to pass through the barrier as t equal to the ratio between the flux of particles that emerge from the barrier and the flux that arrives it. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ബാരിയറിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അറൈവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് psi 1 സ്ക്വയർ v1 പ്ലസ് ആണ്. പക്ഷെ ബാരിയറിൽ എമേർജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാരിയറിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ, അതായത് റീജിയൻ 3ൽ എമേർജ് ചെയ്യുക, ടണൽ ചെയ്തിട്ട് റീജിയൻ 3ൽ എത്തുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഫ്ലക്സ്, നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് probability density into velocity in region 3. അപ്പോൾ റീജിയൻ 3ലുള്ള probability density എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് psi 3 plus whole square into v3 plus. So t
T is equal to mod psi 3 plus whole square into V3 plus divided by mod psi 1 square whole square into V1 plus. So T is the fraction of the incident particles that succeed in tunneling through the barrier. അപ്പോൾ ഇൻസിഡന്റിലെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസും ടണൽ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ടണൽ ചെയ്യുക. കുറച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം, കുറച്ച് റീജിയൻ 2 തന്നെ കുറച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് റീജിയൻ 1 പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് റീജിയൻ 3 അപ്പോൾ ഇൻസിഡന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്പറിന് എത്ര ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ റീജിയൻ 3 എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മെഷറാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ടണലിംഗ് നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി 0 ആയിരിക്കും. കാരണം സിൻസ് the energy of the particle is less than the energy of the barrier, there will not be any possibility of tunneling. അവിടെ ആ പാർട്ടിക്കിൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ബട്ട് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ റിസൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലക്സിന് വെലോസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡൻസും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെ വന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം റീജിയൻ 1 റീജിയൻ 3 വെലോസിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ വേവ് നമ്പർ സെയിം ആണ്, K1 ആണ് അവിടുത്തെ വേവ് നമ്പർ. റീജിയൻ 1 വേവ് നമ്പർ K1 ആണ്, റീജിയൻ 3 വേവ് നമ്പർ K1 ആണ്. So T as the flux of particles that arrive in region 3 divided by the flux of the incident particles. So S3 is the flux of the particles transmitted to region 3. And S1 is the flux of incident particles in region 1. So S3 is mod psi 3 square into V3. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ റീജിയൻ 3 ഇതാണ്. ഇൻസിഡന്റ് ബീമിൽ റീജിയൻ 1 2 ടൈപ്പ് വേവ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇൻസിഡന്റ് വേവിൻ്റെത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മോഡ് psi 1 പ്ലസ് സ്ക്വയർ V1 പ്ലസ്. ബട്ട് ദിസ് വെലോസിറ്റീസ് ആർ ഈക്വൽ since their corresponding wave numbers are equal, and we can write this as a mod psi 3 plus square by mod psi 1 plus square. നമ്മൾ psi 3 പ്ലസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. റീജിയൻ 3 വേവ് ഫംഗ്ഷൻ FE to the power IK1x. അതിൽ G പാർട്ടിൽ അവിടെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് ഇല്ല. psi 1 പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസിഡന്റ് വേവ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, AE to the power IK1x. ഇൻസിഡന്റ് വേവിന് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡിറക്ഷനിലുള്ള പാർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റേത് -, IK1x വരുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവിൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോഡ് psi 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് psi 1 പ്ലസ് സ്റ്റാർ psi 1 പ്ലസ്. സോ A to the power ഇതിൻ്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -IK1x, A star E to the power -IK1x into A to the power plus IK1x. So which is A star A. അപ്പോൾ A റിയൽ ആണോ കോംപ്ലക്സ് ആണോ നമുക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ A സ്റ്റാർ എഴുതിയത്, അല്ലെങ്കിൽ A സ്ക്വയർ എഴുതിയാൽ മതി. ബട്ട് വി ഡോണ്ട് നോ വെദർ ദിസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് റിയൽ ഓർ കോംപ്ലക്സ്. So here A is the amplitude of the incident wave. അതുപോലെ റീജിയൻ 3 വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് F ആണ്. മോഡ് psi 3 സ്ക്വയർ പ്ലസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് psi 3 പ്ലസ് സ്റ്റാർ psi 3 പ്ലസ്. So this is F star E to the power -IK1x. ഇതിന് കോൺജുഗേറ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ? I replaced with -I. F into E to the power IK1x. അതുപോലെ F എന്താണെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട്, റിയൽ ആണ് ഇമാജിനറി എന്നറിയാത്തതുകൊണ്ട് F star എന്ന് പറഞ്ഞു. F star F. So substituting these values in the transmission probability, we will get T equal to F star F divided by A star A. So in order to find the transmission probability, we have to find the ratio F by A.
എഫ് ബൈ എ അതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ റീജിയൻ 2ലുള്ള സ്ക്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. റീജിയൻ 2ൽ നമുക്കറിയാം ഡി സ്ക്വയർ സൈ 2 ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2m ബൈ ക്രോസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ മൈനസ് യു. അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാമല്ലേ. ബാരിയറിന്റെ കേസിൽ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട്. റീജിയൻ 2ൽ യു psi 2 equal to 0. So here the energy of the particle is less than the potential energy, and therefore u minus e is positive. അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ടേമിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യു മൈനസ് സി ടേമിൽ എഴുതുന്നു. psi 2 is equal to 0. So this can be written as k2 square. So k2 here is a root of 2m u minus e by cross h, the wave number of the particle in region 2. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് d square psi 2 by dx square minus k2 square psi 2 equal to 0. So that means d square psi 2 by dx square is equal to k2 square psi 2. ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ആണ്, വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ. ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇ ടു ദി പവർ k2x ഇ ടു ദി പവർ മൈനസ് k2x അതിന്റെ ടേമിലായിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ വരിക. ഐ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഐ വരുന്ന ടേംസ് ഉണ്ടാവില്ല. സൈനോ കോസോ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. സോ psi 2 ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൽ ഈ റീജിയൻ 2ലുള്ള കോൺസ്റ്റൻസ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സി ആൻഡ് ഡി ആണ്. സോ സി ഇ ടു ദി പവർ മൈനസ് k2x പ്ലസ് d e to the power k2x, where k2 is a root of 2mu minus e by cross h, the wave number of the particle in region 2. That means the wave number inside the barrier. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം റിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ്, നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ല. IK2xോ IK1xോ അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. IK1 IK2 ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സൈനിന്റെയും കോസൈനിന്റെയും ടേമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുക. അപ്പോഴാണ് അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ psi 2 ഡസ് നോട്ട് ഓസിലേറ്റ്. സോ ആൻഡ് therefore it does not represent a moving particle, but its probability density mod psi 2 square is not 0, not equal to 0. So there is a finite probability of finding the particle within the barrier also. അപ്പോൾ ബാരിയറിനകത്തും ഈ പാർട്ടിക്കിളിനെ കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ അപ്പൊ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഈ ബാരിയറിനകത്ത് കാണുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ഒന്നുകിൽ അത് റീജിയൻ 3ലേക്ക് എമേർജ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് റീജിയൻ 1ലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം. k2 കണ്ടു, മോഡ് psi 2 സ്ക്വയർ നോൺ സീറോ ആണ്. പക്ഷെ psi 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാവലിംഗ് പാർട്ടിക്കിളിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതൊരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡീകേ ഒക്കെ പോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മള് ഇതിനകത്ത് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The wave functions should be continuous at the boundary, and the derivative of the wave function should be continuous at the boundary. ഇപ്പൊ നമ്മൾ psi 1 psi 2 psi 3 appropriate boundary conditions അപ്ലൈ ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം ഒരു വെൽ ബിഹേവ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷന് സൈയും അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സും എല്ലായിടത്തും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും, ബൗണ്ടറിയിൽ അടക്കം. അപ്പൊ ബൗണ്ടറിയിൽ നമ്മൾ
ഈ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ കോൺസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ psi കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? the wave function has a perfect fit at each side of the barrier. അപ്പൊ അതിന്റെ ബാരിയറിന് രണ്ട് സൈഡിലും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും, അതിന് സെയിം സ്ലോപ്പും ആയിരിക്കും, ഡെറിവേറ്റീവും കൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടു റീജിയൻ 1 എന്ന് പറയുന്നത് e⁻ik1x പ്ലസ് e⁻−ik1x ആണ് റീജിയൻ 1ലും 3ലും. അതുകൊണ്ട് സൈൻ ആൻഡ് കൊസൈൻ വേവ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത്. പക്ഷെ റീജിയൻ 2ൽ ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡീക്കേയും ഒരു റിഫ്ലക്റ്റഡ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് പോലെയാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ദിസ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് ദി ബൗണ്ടറി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് വരിക ടണലിംഗ് ഇഫക്റ്റിന്റെ കേസിൽ. സോ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് equal at the boundary and the derivatives, their slopes are equal at the boundaries. ഇവിടെ രണ്ട് ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീജിയൻ 1നെയും റീജിയൻ 2നെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൗണ്ടറി x=0. രണ്ടാമത്തെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് x=L, റീജിയൻ 2നെയും റീജിയൻ 3യെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൗണ്ടറി. രണ്ട് ബൗണ്ടറിയിലും നമുക്ക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ നമുക്കറിയാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് at x=0. ഫസ്റ്റ് ബൗണ്ടറിയിൽ നമുക്കറിയാം വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി കണ്ടിന്യൂസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് psi1 ആണ്, ഇവിടെ psi2. സോ psi1 പ്ലസ് എഴുതാൻ പാടില്ല, അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ സം ആയിരിക്കണം. ഇൻസിഡന്റ് വേവിന്റെയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവിന്റെയും റീജിയനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴുവൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത്. സോ psi1 is equal to psi2 at x=0 and their derivatives should be also continuous. That means dou psi1 by dou x is equal to dou psi2 by dou x. So psi1 എന്ന് പറയുന്നത് as a function of x alone ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് d psi1 by dx is equal to d psi2 by dx എന്ന് എഴുതാം. So at x=0 the value of the wave function on both sides of this boundary should be equal, that is psi1 equal to psi2 and d psi1 by dx at x=0 equal to d psi2 by dx at x=0. And on the second boundary also, that means the x=to L boundary, the value of the wave function on both sides are equal. So ഇവിടെ വരുന്നത് psi2 psi3. So at x=to L, psi2 is equal to psi3 and d psi2 by dx is equal to d psi3 by dx at x=to L. So we have to calculate the derivative at x=to L. d psi2 by dx at x=to L is equal to d psi3 by dx at x=to L. അപ്പോൾ അത് psi1 psi2 psi3 വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 4 ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ബൗണ്ടറിയിലുള്ള ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ. psi1 equal to psi2 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ at x=0. psi1 നമുക്കറിയാം a to the power ik1x plus b to the power minus ik1x is equal to c e to the power minus k2x plus d e to the power plus k2x at x=0. ഇത് രണ്ടും ഇതിനകത്ത് x=0 കൊടുക്കണം. ഇവിടെ x=0 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? a into e to the power 0 1 plus b into again ഇവിടെ e to the power 0 വരുന്നതുകൊണ്ട് a plus b equal to c plus d. അതൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ കൊടുക്കുക 1. അപ്പം അതുപോലെ അടുത്തത് ചെയ്യുക d psi1 by dx. d psi1 by dx എന്താ വരുന്നത്? ik1 a e to the power ik1x minus ik1b e to the power minus ik1x. ഇതാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് psi1 വരുന്നത്. psi2 മൈനസ് k2 c e to the power minus k2x plus k2d e to the power k2x. ഇതിന് x=0 നമ്മൾ കൊടുക്കുക.
അപ്പോൾ ഇത് x ഈക്വൽ ടു 0 മാത്രമേ ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ x ഈക്വൽ ടു 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. എന്നാൽ x is equal to 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ik1a e to the power, this is e to the power 0, which is 1, minus ik1b e to the power 0 is again 1, is equal to minus k2c e to the power 0 is 1 plus k2d. So this is treated as equation number 2. So ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബൗണ്ടറി 2 x is equal to L നമുക്കറിയാം side 2 side 3 ആണ് അതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ വരുന്നത്. side 2 equal to side 3 at x is equal to L, and the derivative of side 2 is equal to derivative of side 3 at x is equal to L. അപ്പോൾ side 3 നമുക്കറിയാം c, side 2 is c e to the power minus k2x plus, അപ്പോൾ x is equal to L ആകുമ്പോൾ k2xന് പകരം k2L d e to the power plus k2L is equal to side 3 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു f ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, f e to the power plus ik1L. So this is termed as equation number 3. അതുപോലെ ഡെറിവേറ്റീവ്, ഡെറിവേറ്റീവ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് 2ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് k2c e to the power minus k2x plus x is equal to L എന്ന് ലാസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ആദ്യം നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് എക്സിനെ L സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ എക്സിനെ L സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് 0 ആയിരിക്കും കിട്ടുക, കാരണം കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുക, ദെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് x is equal to L. k2d e to the power k2L, sorry, k2x is equal to ik1f e to the power ik1x. Now substitute x is equal to L over here. So this derivative is continuous only at the point x is equal to L, the second boundary. So substitute ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക minus k2c e to the power minus k2L plus k2d e to the power k2L is equal to ik1f e to the power ik1L. So this is treated as equation number 4. So we have 4 equations from the 4 boundary conditions. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ 4 ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടണലിംഗ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയുടെയും എഫിന്റെയും മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ടണലിംഗ് പ്രോബബിലിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്ന് സിയും ഡിയും ബിയും എല്ലാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് എയുടെയും എഫിന്റെയും ടേമിൽ കിട്ടണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നോക്കിക്കേ, ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 നമ്മൾ വിളിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ബി ടേം തന്നെ വേണ്ട. അപ്പൊ ഈ 1നെ നോക്കിക്കേ, ik1 കൊണ്ടൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ബി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ബി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക. എ സിയുടെയും ഡിയുടെയും ടേമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ. എ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സി ആൻഡ് ഡി. ഇനി ഇക്വേഷൻസ് 3 and 4 നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക. സെയിം കോഎഫിഷ്യൻസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് k2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി എലിമിനേറ്റ് ആയി ഡി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എഫ് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ അത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എഫ് കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ കിട്ടിയ ഇക്വേഷനിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം എ ആസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സി ആൻഡ് ഡി കിട്ടി, സംതിങ് ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് സംതിങ് ഇൻറ്റു ഡി കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സി ആസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക, ഡി ആസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എഫ്. എന്നിട്ട് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ
നമുക്ക് എ ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എഫ് കിട്ടും. കാരണം സി ഒരു എഫിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ, ഡി ഒരു എഫിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇത്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എ ബൈ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാം, എഫ് ബൈ എ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. ആദ്യം നമ്മൾ ബി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ സി ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എഫ് എഴുതുന്നു, ഡി ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എഫ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ദി ടണലിംഗ് പ്രോബബിലിറ്റി. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1നെ IK1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 multiplied by IK1, we will get IK1 A plus IK1 B is equal to IK1 C plus IK1 D. ഇതിനൊരു നമ്പർ 5 എങ്ങാനും കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 അറിയാം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബി ടേം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകും. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് 2IK1A equal to IK1 minus K2C plus IK1 plus K2D. ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ കൊടുക്കാം കേട്ടോ, 6 എങ്ങാനും കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3ഉം 4ഉം സോൾവ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നമ്മൾ സിയും ഡിയും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ ബൈ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി 3ഉം 4ഉം സോൾവ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ സിയെയും ഡിയെയും എഫിന്റെ ടേമിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3യെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, K2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. Multiplied by K2 gives K2C e to the power minus K2L plus K2D e to the power K2L is equal to K2F e to the power IK1L. ഇതിനെ നമ്മൾ 7 ഒക്കെ വിളിക്കാം. ഇനി 7ഉം ഈ 4ഉം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ആഡ് ചെയ്യാം. ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സി ടേം എലിമിനേറ്റ് ആവും. 2K2D e to the power K2L is equal to IK1 plus K2. IK1 plus K2 e to the power F e to the power IK1L. അതുപോലെ ഇത് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും 4 plus 7 ആണ്. 4 plus 7 ഈ 4 minus 7 ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോ നമുക്ക് വരിക മൈനസ് K2C to the power minus K2L മൈനസ്, അപ്പൊ മൈനസ് 2K2C e to the power minus K2L is equal to IK1 minus K2 F e to the power IK1L. ഇത് നമുക്ക് ഇത് 7, ഇത് 8 എന്ന് വിളിക്കാം, ഇത് 9. അപ്പോ 8 നും 9 നും നമുക്ക് ഡിയും സിയും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എഫ് കിട്ടി. അതായത് സി is equal to IK1 minus K2 F e to the power IK1L divided by 2K2 e to the power minus K2L. പിന്നെ ഒരു മൈനസ്, മൈനസ് മുകളിലേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്നത് മൈനസ് IK1 minus K2 by 2K2 F. ഇത് രണ്ടും e to the power ആണല്ലേ, ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും. e to the power IK1 plus K2, ന്യൂമറേറ്ററിലോ പ്ലസ് K2L.
So this is C. ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 10 എന്ന് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ നമുക്ക് D കണ്ടുപിടിക്കാം. D എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി കണ്ടു. IK1 പ്ലസ് K2. പിന്നെ ഇത് ഡിനോമിനേറ്ററിലായിരിക്കും, ന്യൂമറേറ്ററിൽ പോകുമ്പോൾ മൈനസ് K2 എന്ന് വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ IK1 പ്ലസ് K2 ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. IK1 പ്ലസ് K2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2K2 F e to the power IK1 മൈനസ് K2L. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ K2L ആയിരുന്നു, ന്യൂമറേറ്ററിൽ എത്തിയപ്പോൾ K2. L കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ്. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് 11. ഇപ്പോൾ സിയും ഡിയും നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി ഈ സിയുടെയും ഡിയുടെയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അതായത് സി ആൻഡ് ഡി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എഫ് ആണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എഫ് കിട്ടും. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഡിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. 2IK1A is equal to minus IK1 minus K2 whole square by 2K2 F e to the power IK1 plus K2 whole multiplied by L. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു IK1 മൈനസ് K2 ഉണ്ട്. സിയിലുള്ളതും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ സ്ക്വയർ വരുന്നത്. അതുപോലെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂയിൽ IK1 പ്ലസ് K2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് വരും IK1 പ്ലസ് K2 ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ 2K2 F e to the power IK1 മൈനസ് K2 ഹോൾ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ L. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് A ബൈ എഫിന്റെ വാല്യൂ എഴുതാൻ പറ്റും. A ബൈ എഫ് 2IK1 റൈറ്റിലേക്ക് എടുക്കുക, മൈനസ് ഓഫ് IK1 മൈനസ് K2 ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഇവിടെ ഒരു 2IK1 ഉണ്ട്, ഇവിടെ K2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 4IK1 K2 എഫ് ഇങ്ങോട്ട് പോയി e to the power IK1 പ്ലസ് K2 L. അടുത്ത ടേം വരുന്നത് പ്ലസ് IK1 പ്ലസ് K2 ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ അവിടെ 2IK1 വരുന്ന 2IK1 K2 e to the power IK1 minus K2 multiplied by L. So this is A by F. ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണല്ലേ. അപ്പോൾ A by F is equal to മൈനസ് ഓഫ് A സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് IK1 സ്ക്വയർ മൈനസ് K1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ K2 സ്ക്വയർ മൈനസ് 2AB 2IK1 K2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4IK1 K2 e to the power IK1 പ്ലസ് K2 L. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ടേമിനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെക്കൻഡ് ടേം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും മൈനസ് K1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് K2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2IK1 K2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4IK1 K2 e to the power IK1 മൈനസ് K2 L എന്നാണ്. അപ്പൊ മൈനസ് ഇതിനകത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലസ് ആകും. ഇത് പ്ലസ് ആയി, ഇവിടെ മൈനസ് ആയി, ദിസ് ഇസ് മൈനസ്, ഇവിടെ പ്ലസ് ആയി. അപ്പൊ ആ ടേമിനൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് K1 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4IK1 K2 എന്നാണ്. അതിൽ K1 കട്ട് ചെയ്തിട്ട് K1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4IK1 വരും. അടുത്തത് മൈനസ് K2 സ്ക്വയർ ബൈ 4IK1 K2 ആണ്. K2 കട്ട് ചെയ്ത് പോയ K2 ബൈ 4IK1. അടുത്ത ടേം വരുന്നത് 2IK1 K2 ബൈ 4IK1 K2, അത് ഹാഫ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ അടുത്ത ടേമിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. മൈനസ് K1 സ്ക്വയർ ബൈ 4IK1 K2 എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് K1 ബൈ 4IK2. രണ്ടാമത്തത് പ്ലസ് K2 ബൈ 4IK1, ദെൻ 2IK1 K2 ബൈ 4IK1 പ്ലസ് ഹാഫ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം.
So we get like this, A by F is equal to K1 by 4i K2 minus K2 by 4i K1 plus half into e to the power I K1 plus K2L plus minus K1 divided by 4i K2 plus K2 by 4i K1 plus half into e to the power I K1 minus K2L. ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ടേമിലും 4i കോമൺ ഫാക്ടർ ആണല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, A by F is equal to half plus 1 over 4i K1 by K2 minus K2 by K1 e to the power I K1 plus K2L plus half plus 1 over 4i K2 by K1 minus K1 by K2 e to the power I K1 minus K2. അപ്പോൾ ഈ K1ന്റെ വാല്യൂ കുറവാണ്, K2 ആണ് ജനറലി കൂടുതൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ K2 by K1 മൈനസ് K1 by K2, അതായത് ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ട് എഴുതണം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പുറത്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഹാഫ് മൈനസ് 1 over 4i K2 by K1 minus K1 by K2 e to the power I K1 plus K2L. And the second term is half plus 1 over 4i multiplied by K2 by K1 minus K1 by K2 whole multiplied by e to the power I K1 minus K2L. അപ്പം നമുക്കറിയാം മൈനസ് 1 by I, മൈനസ് 1 by എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I square by എന്ന് പറയുന്നത് I ആയിരിക്കും. So this can be written as half plus I by 4 K2 by K1 minus K1 by K2 whole multiplied by e to the power I K1 plus K2 L. And the second term is half minus I by 4 into K2 minus K1 minus K1 by K2. So here 1 by I is minus I. So whole multiplied by e to the power I K1 minus K2L. So we will get the equation number Roman letter 1. So let me call this equation as Roman letter 1. So now we assume that the potential barrier is high relative to the energy of the incident particle. So that means U is very much greater than E. So നമുക്കറിയാം K1 എന്ന് പറയുന്നത് K1 is root of 2me by cross h and K2 is root of 2m U minus E by cross h. So since U is very much greater than E, U minus E is also greater than E. ഈ ചെറിയൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട്, യുന്ന് ഈ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഇസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡബിൾ ഇ. സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ വാല്യൂ K2 ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. K2 ഇസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ K1. U minus E, that U is greater than 2 E, U minus E greater than E. So K2, അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കി 2m by cross h ഒക്കെ കോമൺ ആണ്, ഇവിടെ U minus E ആണ്, ഇവിടെ E ആണ്. So K2 is very much greater than K1. അപ്പോൾ K2 by K1 എന്ന് പറയുന്നത് is very much greater than 1. K1 by K2 എന്ന് പറയുന്നത് is less than 1. അപ്പോൾ K2 by K1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. അതിന്ന് K1 by K2 മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ 1 ക്വാണ്ടിറ്റി, ഫ്രാക്ഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഒരു ഹൈ വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് 1000 ആണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് 1/1000 ആയിരിക്കും അല്ലേ. 1000 0.001. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് ടേം തന്നെ ആയിട്ട് എടുക്കും K2 by K1. അപ്പോൾ ഈ അപ്രോക്സിമേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ K2 by K1 മൈനസ് K1 by K2 ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി K2 by K1. അപ്പോൾ ഈ ടേം ഉണ്ടാവില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടേമും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ചേഞ്ച് ചെയ്യുക.
ഇനി ഒരു അപ്രോക്സിമേഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. ദി സെക്കൻഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ദി ബാരിയർ ഇസ് വൈഡ് ഇനഫ് so that the wave function psi 2 in region 2 is severely decreased between e to the power x is equal to 0 and x is equal to L. Barrier height കൂടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡീകെ ആണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ 2 ന് വരുന്നത്. സോ എൽ ഹൈ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, കെ ടു എല്ലും ഹൈ ആണ്. സോ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് കെ ടു എൽ ഇസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. അപ്പൊ കെ ടു എൽ വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ ഇ ടു ദി പവർ കെ ടു എൽ is also greater than 1. e to the power minus k2l എന്ന് പറയുന്നത് 1 over this ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊരു ഫ്രാക്ഷൻ വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് e to the power k2l is very much greater than e to the power minus k2l. So l is very high such that k2l is very much greater than 1 and e to the power k2l is a very high quantity and e to the power minus k2l is very 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 small. So e to the power k2l is very much greater than e to the power minus k2l. അപ്പോൾ നമുക്ക് e to the power minus k2l അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 0 ആയിട്ട് എടുക്കാം. അതായത് നമ്മൾ k1 by k2 നേരത്തെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 0 ആയിട്ട് എടുത്തില്ലേ, അപ്പോൾ e to the power minus k2l അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 0 ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 നോക്കിക്കേ, ഹാഫ് plus I by 4 into k2 minus 1 e to the power ik1 into ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് എഴുതാം, e to the power k2l. ഓക്കെ, ഇത് വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. അടുത്തത് ഹാഫ് മൈനസ് I by 4 k2 by k1 e to the power ik1. e to the power ik1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, സൈൻ ഓർ കൊസൈൻ. ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് e to the power minus k2l. അപ്പൊ ഇത് e to the power minus k2l നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് 0 ആക്കിയത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ ടേം ആണ് വരുന്നത്. ഈ ടേം മുഴുവൻ 0 ആയിരിക്കും. സോ നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു e to the പവറിന്, ഈ മൈനസ് k2l അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 0 ആയതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മുഴുവൻ 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ടേം, ഈ പ്ലസ് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടേം മുഴുവൻ 0 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് therefore a by f is equal to half plus I by 4 k2 by k1 e to the power I k1 plus k2 L. ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി കാണാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സ്റ്റാർ എഫ് ബൈ എ സ്റ്റാർ എ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എ ബൈ എഫ് കിട്ടി. ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് കാണണം, എ ബൈ എഫ് ഹോൾ കോൺജുഗേറ്റ്. സോ എ ബൈ എഫ് whole conjugate എന്ന് പറയുന്നത് we have to replace I with minus I. Wherever I occurs in a by f, we have to replace it with minus I. Half minus I by 4 plus I എന്നുള്ളത് I by 4 k2 by k1 whole multiplied by e to the power minus I k1 plus I എടുത്ത് minus I plus k2 L. So this is equation number 3. So now we have to multiply equation numbers 2 and 3 to get a star a by f star f. ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. ഇവിടെ e to the power ik1 plus k2l e to the power minus ik1 plus k2l. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് e to the power plus ik1 ആണ്, e to the power minus ik1 ആണ്. അപ്പോൾ അതവിടെ എന്തായിട്ട് മാറും, e to the power 0 ആവും, 1 ആവും. പിന്നെ e to the power k2l into e to the power k2l, that is e to the power 2k2 എല്ലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് a plus ib into a minus ib എന്ന് പറയുന്ന ഫോമുലാണ്. അപ്പം അത് നമുക്കറിയാം കിട്ടുക a plus ib into a minus ib is a square plus b square. So we will get a square എന്ന് പറയുന്നത് 1 by 4. അപ്പോൾ ഇതിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഐ ഒഴിവാക്കി വരുന്ന പാർട്ടാണ് k2 by k1 by 4. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by 16 k2 by k1 whole square. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു e to the power 2k2l നമുക്ക് കിട്ടും.
അപ്പോൾ ബി ഇതിന്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ടാണ് കേട്ടോ, ഐ ഒഴിവാക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എ സ്റ്റാർ എ ബൈ എഫ് സ്റ്റാർ എഫ് കിട്ടി. സോ ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് ദി ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി. വി നോ ദാറ്റ് ടി as എഫ് സ്റ്റാർ എഫ് ബൈ എ സ്റ്റാർ എ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദിസ്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് LCM ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇങ്ങനെയാ വരുന്നത്, 1/4 പ്ലസ് k2 by k1 whole square by 16 e to the power 2k12 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ LCM ഇവിടെ 4, ഇവിടെ 16 അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ 4 കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ. സോ 4/16 പ്ലസ് ദിസ്. അപ്പൊ 4 പ്ലസ് k2 by k1 whole square by 16 e to the power 2k12. ഇനി ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കാം. ts equal to 1 over a star a by f star f. ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 16 മുകളിൽ വരും. 16 divided by 4 plus k2 by k1 whole square. ഇത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആവുമ്പോൾ 1 by e to the power 2k12 ആയിരിക്കും. അതിനെ നമുക്ക് e to the power minus 2k12 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷനിൽ k2 by k1 ഹോൾ സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. k2 സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം 2mu minus e by cross h ആണ്. k1 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 2me by cross h ആണ്. സോ k2 സ്ക്വയർ by k1 സ്ക്വയർ is equal to u minus e by e. സോ അതിനെ നമുക്ക് u by e minus e by e എഴുതാം, u by e minus 1. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 4 plus k2 by k1 whole square എന്ന് പറയുന്നത് 4 plus u by e minus 1. അത് ഏകദേശം 3 plus u by e ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റിയിലെ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ടേംസ് ഇല്ലേ, 4 അതിന് പകരം നമുക്ക് വരുന്നത്, അതായത് 16/4 plus k2 by k1 whole square പകരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു 16/3 plus u by e. So that means the quantity in brackets varies much less than e and u. അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ നന്നായിട്ട് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫാക്ടർ ആണ്. ഇതൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് യു ഇസ് സം 13 times e ആണെന്ന് നോക്കി ആണെങ്കിലോ u by e എന്ന് പറയുന്നത് 13 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 16/3 plus 13 ആയിരിക്കും. സോ 16/16 എന്ന് പറയുന്നത് 1. സോ ഇറ്റ് is approximately this, and u by e 16/3 plus u by e is approximately equal to 1. So that means the bracketed quantity is always of the order of magnitude 1. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഏകദേശം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ്, അതൊരു 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി, നമുക്കിതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5 വിളിക്കാം, അതിൽ ഈ ടേം 1 ആയി. സോ ദി അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ സം കോൺസ്റ്റന്റ്, അത് 1 ആയിരിക്കാം, e to the power minus 2k2l, where k2 is equal to root of 2m u minus e by cross h, the wave number inside the barrier or the wave number in region 2. So the transmission probability depends on L, the width of the barrier, plus the wave number of the de Broglie wave corresponding to the particle inside the barrier. So greater the barrier width, transmission probability decreases, and greater the wave number in region 2, the transmission probability decreases.
ഇത് നമ്മൾ സ്ക്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ റീജിയൻ 1, 2, 3 സോൾവ് ചെയ്തു, ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ